جھوٹ بولنے سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک سبب کیا ہے رزق کی برکت ختم ہونے کا؟ نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، اچھے کام کرنے میں ٹال مٹول کرنا۔ آؤ بھائی، معلوم ہوا کہ بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں، ان کا بیان ہے آج فلاں مسجد میں، چلو جا کر آئیں گے۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ مخواہ ہم اس مولانا کے بیان کو نہیں جاتے۔ کوئی غریب رشتہ دار ہو کے غیر کسی ضرورت کا سوال کرتا ہے اور ہمارے پاس دینے کی طاقت بھی ہے اور دینے کا ارادہ بھی ہے، لیکن دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اس سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرنا، اور بچوں کی ضرورت بھی ہے شادیاں کرنے کی، ان کی عمر بھی ہو گئی ہے، بچوں کی شادیاں کرنے میں ٹال مٹول کرنا۔ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دینے کا ارادہ بھی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں دیر کرتے ہیں، اس سے ہمارے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا، عمرہ فرض نہیں، حج فرض، عمرہ سنت ہے۔ پوری زندگی میں کوئی مالدار عمرہ نہیں کرا، اللہ پوچھیں گے نہیں، لیکن حج کرنا، کسی مالدار پر حج فرض ہو گیا اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں، الحمدللہ، جانا بھی چاہتا ہے، خواہ مخواہ دیر کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کے رزق کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے بولنے کے لائق بھی ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ نیک کام میں جلدی کرو، چاہے وہ نیک کام فرض کی شکل میں ہو کہ سنت کی شکل میں ہو، نفل کی شکل میں ہو، نیک کام میں دیر نہیں کرنا۔ ایک مثال بھی بن گئی الحمدللہ اردو میں، نیک کام میں تائے دیر کیوں؟ اس لیے نیک کام کرنے کا موقع ملے تو فوراً نیک کام کرو، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے صدقے سے ہماری روزی کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے اور ایک بات روزی کی برکت ختم ہونے کی، بغیر ہاتھ دھوئے کہ کھانا کھانے سے بھی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھونا۔ بعض حدیث کے الفاظ میں دونوں ہاتھ کے دھونے کو وضو کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بھی وضو کرتے تھے۔ یہ وضو سے کون سا وضو مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز والا وضو کرتے تھے یا صرف ہاتھ دھو لیتے تھے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ مستقل نماز والا وضو کھانا کھانے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ وضو کا معنی یہاں پر ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ دھو کر الحمدللہ کھانا کھانا۔ دسترخوان میں بیٹھے تو بیٹھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا۔ دونوں ہاتھوں کو دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسلام کتنا پاکیزہ دھرم ہے، دیکھیے کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کا حکم دیتا ہے اور ہاتھوں سے کھانا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنے سے، ماں باپ زندے ہوں یا ماں باپ مر چکے ہوں، دونوں صورت میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کو زندے ہیں تب بھی دعا کر، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سر میں تادیر قائم فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ عطا فرما۔ زندے ماں باپ کو دعا کرنے والے بچے یا مر چکے ہیں ماں باپ مرحومین کو دعا کرنے والے بچے کبھی روزی روٹی کے بارے میں بے پریشان نہیں ہوتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھو، یہ ہمارا بھی تجربہ ہے الحمدللہ، اور آپ بھی
तजुर्बा करके देखो, अगर आपको रोजी रोटी में टेंशन है तो माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को दुआएं दो, माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करो, उनके कब्रों के पास जाकर उनको सलाम अर्ज करो, उनके कब्रों में खड़े होकर कुरान पाक का कोई ना कोई सूरा पढ़ो। माँ बाप के लिए दुआ करने से भी अल्लाह तबारक व तआला रोजी रोटी में बरकत अता फरमा देते हैं। अंधेरे में भी खाना नहीं, पूरे लाइटा बंद कर ले को खाना नहीं, कुछ तो उजाला होना। अंधेरे में खाने से भी रोजी रोटी की बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। इसके दो नुकसान है, एक रोजी रोटी बरकत खत्म हो जाती है, दूसरा नुकसान क्या, कौन कितना खाया वो भी मालूम नहीं होता। अंधेरा है ना, गुम्मल में गोइंदा। उजाले में खाना चाहिए, अंधेरे में नहीं खाना। दरवाजे के पास या दरवाजे में बैठकर भी खाना नहीं खाना, रोजी की बरकत खत्म हो जाती है। घर में बीच में किनारे बैठकर खाना चाहिए, दरवाजों के पास बैठकर नहीं खाना खाना। घर के अंदर खाना खाने की एक जगह तय कर ले। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और औलिया नमाज पढ़ने की जगह और खाना खाने की जगह घरों के अंदर सबसे पहले तय करते थे। और मैं अपनी तरफ से अर्ज करूं, दरवाजे के पास भी बैठकर खाना नहीं खाना, बाथरूम के करीब रहकर भी खाना नहीं खाना, इससे भी बुरा असर रोजी रोटी में पड़ता है। दरवाजे में बैठकर खाना नहीं खाना, बगैर दस्तरखान बिछाए खाना नहीं खाना, दस्तरखान बिछाकर खाना। दस्तरखान बिछाने के बाद अल्लाह ताला की बरकत नाजिल होती है। किताबों में लिखा है, अंबिया में से किसी नबी ने बगैर दस्तरखान से खाना नहीं खाया, दस्तरखान बिछाकर खाना खाते, चाहे खजूर के दाने ही क्यों ना हो। और यहां तक लिखा है, दस्तरखान का कलर लाल होना बहुत अच्छा है। हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का कलर लाल होता था, लाल दस्तरखान में बरकत। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को आसमान से जन्नत से जो खाना उतरता था वो लाल दस्तरखान में उतरता था। ये फजाइल के बाब में से है। एकदम सफेद और एकदम काला या ऊदा पीला दस्तरखान नहीं रखना, लाल दस्तरखान रखो। हदीस के इशारे मिलते हैं। और दस्तरखान बिल्कुल सादा सीधा होना चाहिए। तो दस्तरखान के बगैर खाने से भी अल्लाह ताला रोजी की बरकत को खत्म कर देते हैं। लिखा है, रोटी को हाथ से तोड़कर खाना, रोटी को हाथ से तोड़कर खाना, दांत से तोड़कर नहीं खाना, कतर कर नहीं खाना। इससे भी अल्लाह तबारक व ताला रोजी रोटी की बरकत को खत्म कर देते हैं। टूटे हुए बर्तनों में खाने से भी रिज़्क़ की बरकत को अल्लाह तबारक व ताला खत्म कर देते हैं। टूटे हुए बर्तन में नहीं खाना, सलामत और सही बर्तनों में खाना खाना। अल्लाह ताला कामिल और सलामत बर्तनों का असर भी रोजी रोटी में डालता है। और खाना खाने के बाद जिस बर्तन में खाना खाया, इसमें हाथ नहीं धोना। खाना खाने के बाद बर्तन को अच्छे तरीके से साफ करना, ऐसे अच्छे तरीके से साफ करना। जमाना देखकर बुरा समझे कि ना समझे कोई फर्क नहीं। चाटने का लफ्ज आता है, लेकिन चाटने का मतलब नहीं कि प्लेट लेकर ऐसे चाटे, ऐसा नहीं चाटना, बल्कि प्लेट को अपनी जगह पर रखकर ऐसा पूरा प्लेट साफ करना। हदीस पाक में आता है, खाने वाला खाकर प्लेट को साफ करता है तो साफ हुई प्लेट अल्लाह के दरबार में दुआ करती है, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे ने जिस तरीके से मुझे साफ किया है, इसके नामे आमाल से तू गुनाहों को भी साफ कर दे। अमल कितना छोटा है, अजर कितना बड़ा है। देखिए, लुक़मा अगर गिर जाता है तो उठाकर खाना चाहिए, शर्माना नहीं। अच्छी चीजें दस्तरखान में नहीं डालना, बेकार हुई सब चीजें दस्तरखान में डालना। अगर लुक़मा बाई चांस गिर गया तो उसे छोड़ना नहीं, उठाकर खाना, साफ करके खाना। गोश्त का टुकड़ा गिर गया तो उठाकर खाना चाहिए। हदीस पाक में आता है, दस्तरखानों में गिरी हुई चीज को उठाकर खाने से
دسترخوانوں میں گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے سے اس آدمی کا جنت میں حوروں سے جو نکاح ہوتا ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ بطور مہر کے ادا کرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دسترخوانوں میں گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا جنت کے حوروں کا مہر ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔